Good morning students. Today we are going to see about the phylogenetic system of classifications. So last class learning artificial system of classifications பார்த்தீங்க and natural system of classifications பார்த்தீங்க அதாவது adult fungal call plantal seed plants 202 families describe பண்ணியிருந்தாரு dicotyledons monocotyledons and gymnosperms சொல்லிட்டு மூணு classes division கொடுத்திருந்தாரு. So இப்போ phylogenetic system of classifications is the third important classifications in plants. So the publication of Origin of Species by Charles Darwin has given stimulus for the emergence of phylogenetic system of classifications. இந்த Origin of Species சொல்ற அந்த கோட்பாடு யார் கொடுத்ததுன்னா சார்லஸ் டார்வின். இவரோட கோட்பாடு வந்த பிறகு தான் இந்த phylogenetic system வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் வந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் இட் கிவன் ஸ்டிமுலஸ் for the emergence கொடுத்துருக்காங்க. Okay, so adult fungal and called plantal system of classification. So one of the earliest phylogenetic system of classification of the entire plant kingdom was jointly proposed by two German botanists, Adolf Engler, that is 1844 to 1930, and called a plantal, that is 1849 to 1893. So இவங்க தான் describe பண்ணியிருக்காங்க phylogenetic system of classifications. Okay, they published their classification in the monumental work. எந்த நூலில் அவர் publication பண்ணியிருக்காங்கன்னா Die Nature, Lichen, Flans and Familien, P வந்து silent. Okay, into how many volumes means 23 volumes published பண்ணியிருக்காங்க in 1887 to 1915. Okay, in this system of classification the plant kingdom was divided into how many divisions means 13 divisions. The phylogenetic system of classification எத்தனை டிவிஷனில் அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா 13 divisions. The first 11 divisions வந்து எதில் வந்து சேரும்னா அதாவது தேலோஃபைட்ஸ் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லார்ஜஸ்ட் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க. ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை பிளான்ஸ். ஓகே, அண்ட் 12th டிவிஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோஃபைட்டா ஏ சைஃபனோகாமா. பன்னெண்டாவது டிவிஷன் வந்து எது சொல்கிறாங்கன்னா எம்ப்ரியோஃபைட்டா ஏ சைஃபனோகாமா. பிளான்ட் வித் எம்ப்ரியோஸ் பட் நோ போலன் டியூப்ஸ். பிளான்ட் வந்து எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும் ஆனால் போலன் டியூப்ஸ் இருக்காது. எந்தெந்த தாவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 12th டிவிஷன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது பிரியோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ் பிளான்ஸ். ஓகே, அண்ட் 13th டிவிஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எம்ப்ரியோஃபைட்டா சைஃபனோகாமா. இது வந்து ஏ சைஃபனோகாமா, இது சைஃபனோகாமா. தட் மீன்ஸ் பிளான்ட் வித் எம்ப்ரியோஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹேவிங் போலன் டியூப்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த Embryophyta Siphonogamma means it includes all means seed plants, okay, flowering plants, phenogams ன்னு சொல்லலாம். Okay, so these are the 13 divisions which is included in phylogenetic system of classifications. So இவரோட classifications பாருங்க. Embryophyta சொல்லும்போது Siphonogamma, ரெண்டு சப்டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்காரு, ஜிம்னோஸ்பெர்மி அண்ட் சப்டிவிஷன் சொல்லும்போது ஆஞ்சியோஸ்பெர்மி. கிளாஸ் வந்து Monocotyledons and class வந்து Dicotyledon. It includes 11 orders and 45 families. Dicotyledon சொல்லும்போது 44 orders. Okay, so Ariclamdia சொல்லும்போது A petals are absent அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை petals are free கூடன்னு சொல்லலாம். ஸோ குரலை வந்து பாலிபெட்டல்ஸ் சொல்லும்போது பார்த்தோன்னா petals வந்து ஃப்ரீ நேச்சர். பீரியாந்த் வந்து பார்த்தோன்னா சிங்கிள் ஆர் டபுள். ஓகே, பீரியாந்த் சொல்லும்போது இட் இன்க்ளூட்ஸ் வாட் மீன்ஸ் மோனோகாட்லேடன் பிளான்ஸ். ஓகே, நல்லா கவனிச்சிங்க. இன்க்ளூட்ஸ் how many orders means this 33 orders and 201 families. In Metachlamydia சொல்லும்போது petals are sympetally, that means fused petals. இங்கே gamma petals சொல்லலாம். குரலை வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஆர் யூனைட்டட்னு சொல்லலாம். Perianth வந்து how many whorls means 2 whorls, that is 2 layers. It includes how many orders means 11 orders and 57 families. So Embryophyta Siphonogamma வந்து ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிச்சிருக்க Gymnosperm and Angiosperm. Angiosperm சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா divided into again two classes, Monocotyledons and Dicotyledons. ஸோ அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அதே phylogenetic சிஸ்டமில், ஆர்த்தர் கான்க்வெஸ்ட். ஓகே, ஆர்த்தர் கான்க்வெஸ்ட் in 1919 to 1992 and eminent American taxonomist. ஓகே, எமினன்ட் சொல்லுவோம் சிறந்த அமெரிக்கன் டாக்ஸானமி சொல்லுவாங்க. ப்ரொபோஸ் phylogenetic system of classifications plants, that is flowering plants based on wide range of taxonomic characters includes. This classification is based on anatomical characters, internal characters as well as phytochemical characters. The plants or medicinal properties, அதோட chemical natures, அதை ஃபுல்லாக இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ முக்கியமாக எதை பற்றி அவர் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் phylogenetic importance, that is genetical characters of the plants. ஓகே, ஸோ அந்த காலத்தில் தாவரங்கள் எப்படி இருக்குது, இப்போ இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எப்படி இருக்குது, அதோட பண்புகள் எப்படி இருக்குது, அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, he has presented his classification 1968 in his book. எந்த புக்கில் அவர் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காருன்னா that is evolutions and classification of flowering plants. Okay, his classification is broadly based on principles of phylogeny. Principles of what? Phylogeny. பரிணாம கோட்பாடு இவர் தான் வந்து தொகுத்திருக்கார். ஓகே, that find acceptance with major contemporary authors கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது சமகால வகைப்பாட்டிலர்கள் வந்து இந்த phylogenetic system of classification ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ அக்செப்டட் ஒன். ஓகே, பிகாஸ் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, அவர் பரிணாம கோட்பாடுகளை பற்றி சொல்லியிருக்காரு.
phylogenetic characters பற்றி சொல்லியிருக்காரு, பிளான்ஸோட ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு, எவல்யூஷனரி கேரக்டர்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் அன் அக்செப்டன்ஸ் ஒன் வித் மேஜர் கான்டெம்பரரி ஆத்தர்ஸ். ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் கான்க்வெஸ்ட். ஸோ he was an eminent American taxonomist, proposed what? Phylogenetic classification of flowering plants. So இவர் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு பாருங்க. கான்க்வெஸ்ட் கிளாஸிஃபைட் angiosperms into two main classes, that is Magnoliopsida dicotyledons. Magnoliopsida dicotyledons and Liliopsida monocotyledons சொல்லணும். So angiosperms ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிற dicotyledons and monocotyledons. So they are how many subclasses? Six subclasses, 64 orders and 320 families, and about how many species he described means 1,65,000 species in which dicotyledons, Magnoliopsida, whereas in Liliopsida சொல்லும்போது there are 5 subclasses, 19 orders and 65 families, and about how many species? 50,000 species. So your classification is one of the acceptance one by all the authors. Okay, இதோட பாருங்க, Magnoliopsida சொல்லும்போது subclass. So Magnoliidae, Caryophyllaceae, Dilenidae, Asteridae, Rosidae and Emammalidae. Okay, so these are the subclasses comes under dicotyledons. அதே Liliopsida சொல்லும்போது monocotyledons சொல்லும்போது எத்தனை subclasses சொன்னி? 5 subclasses. ஒன்று வந்து Alistameridae, number 2 Aricidae, Commelinidae, Gingiberidae and Lidae. These are the 5 subclasses belongs to monocotyledons. So these are the two main divisions, two main classes belongs to angiosperm plants described by Conquest. Okay, Conquest system of classification, இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கூட சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Conquest system of classification also could not persist for a long time because இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன், இவரோட வகைப்பாடு நீண்ட காலம் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க முடியவில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் persist for a long time because ஏன்னா the system is not very useful for identifications. இனப்பரிமாண உறவு முறை அடிப்படை காரணமாக தாவரங்கள் அடையாளம் காண்பதற்கு பயனுள்ளதாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியல தாவரங்கள், அண்ட் cannot be adopted in herbarium சென்டரில் இதையும் பயன்படுத்த முடியல. ஆனால் நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் பெந்தமுக்கர் பார்த்தீங்க, அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தான் வேர்ல்டு வைட் அக்செப்டட் ஒன். அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெர்பேரியம் சென்டர் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. ஏன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸும் அவர் சொல்லியிருக்காரு. பிளான்ட்டோட கேரக்டர்ஸ், கொரலா பற்றி, பெட்டல்ஸை பற்றி, ஸ்டாமன்ஸை பற்றி, அதோட பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் பற்றி, அதோட ரூட் அமைப்பு எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லாக எல்லா கேரக்டர்ஸும் பற்றி சொல்லியிருக்கனால அவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன், நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆனால் இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் cannot be adopted in herbarium center due to his high phylogenetic natures கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ phylogenetic நேச்சரை வச்சு மட்டும் நம்ம ஒரு பிளான்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பண்புகள் தெரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இனப்பரிணாம உறவு முறை அடிப்படை காரணமாக தாவரங்கள் அடையாளம் காண்பதற்கு பயனுள்ளதாக இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, தட் இஸ் phylogenetic characters. நல்லா கவனிங்க, phylogenetic characters genetical characters of the plants, evolutionary characters of the plants. அந்த காலத்து தாவரங்கள் எப்படி இருக்குது, இப்போ இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எப்படி இருக்குது, இதை வந்து சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து இவர் சொல்ல மறந்துட்டார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியலை இவரோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ், பிளான்ஸ் ஒரு பிளான்ஸ்க்கும் இன்னொரு பிளான்ஸ்க்கும் உள்ள ஐடென்டிஃபிகேஷன் கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிமெரிட்ஸ் கூட சொல்லலாம் கான்க்ளூஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து பாருங்கள், 3 types of classifications பார்த்துருக்கீங்க. artificial system of classification by Carlos Linnaeus, and second one natural system of classification based on seed plants by Adolf that is Bentham Hooker, and third classification சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா phylogenetic system of classification by Adolf Engler and Carl Prantl, and second one by Arthur Conquest system of classifications. ஸோ அடுத்த கிளாஸில் நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா fourth important classification which is followed by now, இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணுற கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லும்போது ஏபிஜி கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ வி கேன் see in next class. Thank you.